सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सभा हजार हो सुपटन केरी, बैठे सनद बद तिस बेरी। लवपुर के कारीगर आए, बोह मोली बार तुपकन लियाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान ते सत्कारयोग सतगुरां दा खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो। नौवें पातशाह जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी दे परम पवित्र पावन चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहब जी दे पावन पवित्र सचखंड दरबार अंदर हाजरियां भर के सतगुर बाणी पुरख पुरखोतम बाणी स्यों चित लावै गो। गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या मन भीना निज घर आवै गो। ऐसे सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पवित्र पावन हजूरी च हाजरियां भर के निता प्रति एकत्र हो के साहिबे कमाल गुरु कलगीधर जी दे पावन इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा बहुत ही अदब सत्कार सहित सरवण कर रहे। सतगुरु जी दमदमा साहब दे नेड़े पहुंचे हैं। साबो की तलवंडी भाई डल्ला जी नूं पता लगा ते अपने नाल दे साथियां नूं नाल लैके कलगीधर जी नूं जीओ आया कहण वास्ते अगे आए। नगर तो कुछ दूरी ते सतगुरां दा डेरा सी। गुरदेव कोल बैठ के बचन बिलास चले ते बेनती कीती, सतगुरु आप जी बड़े औखे समय विचों निकले हो। आनंदपुर साहब चमकौर साहब दे जंगां च तुसीं सानू याद नहीं कीता। जे सानू याद करदे असीं भी पहुंच जांदे, जंग लड़दे, तुहानू सुरक्षित ढंग नाल असीं इत्थे लै आउंदे। सतगुरु जी ने आख्या, डलिया जिहड़ी होनी सी वरत गई है। सतगुरां ने टाला कीता। अगों फिर भाई डल्ले ने बेनती कीती, महाराज मेरे कोल बड़े सूरमे ने, 300-400 सूरमे ते मैं इकट्ठे करके लै ही आउंदा सी। बड़ा जंग करदे महाराज, ये बड़े सूरमे ने, बड़े बहादुर ने। सतगुरु जी ने दोबारा फिर टाला करदियां आख्या, डलिया जो होना सी हो गया, हुण वो बीतिया समा तां हथ नहीं ना आउणा। दूसरी बार जदों फिर सतगुरां ने टाला करके कोई होर गल चलाई ते तीजी बार फिर डल्ले ने उही गल कही। सतगुरां ने वेख्या कि डल्ला अपने मन दा माण हंकार प्रगट कर रहा, अपना आपा जना रहा है। परमार्थ दे रस्ते ते यह बिरती सब तो वड्डी रुकावट है। आपा कबहू ना जनावन करे। जिहड़ा परमार्थ दे राह दा पांधी है, उहदी ये बिरती होनी चाहिदी है, वो कदे अपना आपा ना जनावे। भाई डल्ले दा भला होना चाहिदा, इहदे लई इहदे अंदरों ये हंकार दी बिरती निवारनी चाहिदी है। आओ जिवें कलगीधर पातशाह ने खेड रची, मन बिरतियां एकागर करके
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਭਾ ਹਜ਼ਾਰੋ ਸੁਪਟਨ ਕੇਰੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਟਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਸਨਦ ਬੱਧ ਤੇ ਸਬੇਰੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਨਦਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲਵਪੁਰ ਕੇ ਕਾਰੀਗਰ ਆਏ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਭਦਿਆਂ ਭਾਲਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਮੋਲੀ ਬਰ ਤੁਪਕਨ ਲਿਆਏ। ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਆਨ ਹਜੂਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਧਰੀ। ਔਰ ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਰ ਪੰਕਜ ਮਹਿ ਗਹਿਬੇ ਕਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀ। ਅੰਤਰ ਵਹਿਰ ਹੇਰ ਬਿਦ ਨਾਨਾ। ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦੂਕ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਦਸਤਰਵਾਂ ਕਰ ਤਾਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਖਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਸਤਰਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹਾ ਸੇਧ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਮੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੂਕ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਭਾ ਬਿਖੈ ਡੱਲੇ ਕਹੋ ਪਰਖਨ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਸੀ, 2-3 ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਟਾਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ ਰਚ ਲਈ। ਸਭਿਨ ਸੁਨਾਏ ਕਹਿਓ ਰੇ ਪਤਰਖਨ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਐਸੀ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੋ ਡੱਲਾ ਦੀਜੈ ਨਰ ਦੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਡੱਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਲਿਆ 2 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ। ਹੱਥ ਹੈ ਤੋ ਰੰਗ ਪਰਖ ਪੁਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੁਫੰਗ ਬੰਦੂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਡੱਲਿਆ 2 ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਕਿਤਕ ਤੋੜ ਕਰ ਘਾਵਨ ਘੱਲ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚਲਾਈਏ ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਈਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਭਟ ਤਤਕਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਕੱਢ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੋਲੀ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਗੁਰਬਾਕ ਸਕਲ ਬਿਸਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਵਰਤ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਡੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਆ ਕਹਿਓ ਨਰਨ ਕੋ ਕਾਏ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੰਦੂਕ ਕਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਪਰਖੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਬੰਦੂਕ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਬੰਦੂਕ ਪਰਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਾਓ।
ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਡੱਲੇ ਸੰਗ ਭਰਾਤ ਬਟੋਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚੱਲਿਓ ਚਹਿਤ ਨਿਜ ਧਾਮਨ ਓਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਬੰਧੂ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਸਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਏ ਪੀਰ ਧੀਰਜ ਤਜ ਬੀਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧੀਰਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਇਰ ਬਣ ਗਏ, ਗੀਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਬੈਠਿਓ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਤੀਰਾ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਡੱਲਾ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਣ। ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਡਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਨਤ ਹੁਤੇ ਜਿਮ ਗੁਰ ਕੀ ਚਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੂਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਹਨ। ਤਿਨ ਪ੍ਰਤ ਸੁਖਾ ਛਕਹਿ ਬਿਸਾਲਾ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਐ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਸਤਾਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਭਾਵਤ ਬੋਲਹਿ ਮੁਖ ਆਈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਆਹੈ ਸਿਰਰ ਕਹਿ ਬਿਮੁਖ ਬਨਾਈ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਬਿਮੁਖ ਬਨਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਰੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਪਕ ਪਰਖ ਬੇ ਨਰ ਹੱਥ ਚਹੈ, ਵੇਖੋ ਬੰਦੂਕ ਪਰਖਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਪਰਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਪਰਖੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦੂਕ। ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਪਰਖ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਪਰਖ ਦੂਰ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੋਦਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੂਕ ਪਰਖਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਪਰਖਣੀ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹੋ ਕੌਣ ਕਿਮ ਇਨ ਢਿਗਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਡੱਲੇ ਕੀ ਆਂਖ ਬਚਾਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੱਲੇ ਦੇ ਭਾਈ ਬੰਧੂ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਡੱਲੇ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਕੇ ਆਦੇ ਰਾਹਕ ਗਏ ਸਿਧਾਏ। ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਖਿਸਕ ਗਏ। 250-300 ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਉੱਠੇ, ਫਿਰ 4 ਉੱਠੇ। ਡੱਲਾ ਅੱਗੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਕ ਤਕਰੀਬਨ ਖਿਸਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਹਿ ਕਹਿ ਦੇਹ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡੱਲਾ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਡੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਰੋ ਹੋਏ ਗੁਲਕਾਂ ਤਨ ਖਾਏ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਵੇ। ਅਸ ਪੈ ਧਰ ਧਰ ਕਰ ਸਿਧਾਰੇ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਡੱਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਰਦ ਰਹੇ ਸੋ ਭੀ ਡਰ ਧਾਰੇ, ਅੱਧੇ ਕ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਧੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ ਡੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਸਹਿਮ ਹੈ। ਸੁਣ ਡੱਲਾ ਬਿਸਮਿਓ ਧਰ ਮੌਨ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੱਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਡੱਲਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਰਹੂ, ਪਰ ਡੱਲੇ ਨੇ ਆਪ ਪੜਦਾ ਚਕਾਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਹੁਣ ਡੱਲਾ ਮੌਨ ਹੋ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਬੈਠਿਓ ਨੀਵ ਗਰੀਬ ਮੁਖ ਆਨ, ਔਰ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਿਗਾਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਦੋ ਕਹਿਤ ਹੋ ਤੋ ਬਹੁ ਬਾਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ,
ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਮਲਵਈ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਲੜਦੇ, ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਜੌਹਰ ਕਿਵੇਂ ਮਰਦੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਡੱਲਿਆ ਲਿਆ 2 ਬੰਦੇ ਗੋਲੀ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਖੀਏ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋ ਕੇ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕੈ ਤੂਸ਼ਣ ਪਾ ਨਿਜ ਮਤ ਹਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਏਦਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਤੁਪਕ ਹੱਥ ਧਰ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਬਹੁ ਪਲੀਤਾ ਖੋਲਤ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਪਲੀਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਗਜ ਨਿਕਾਲ ਡਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਉਸ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਗੱਜ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਜ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੂਕ ਦੇ, ਉਹ ਗੱਜ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਠੀ ਕੇ ਚਿਕ ਬਣੀ ਲਖ ਤਬੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਠੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋੜੇਦਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਠੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬਰੂਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਰੂਦ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰੂਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੋਠੀ ਕਦੇ ਖੋਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਮ ਦੇਖਤ ਭੇ ਕੇ ਟਿਕ ਸਮੈ, ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਜੋ ਕਰਕੇ ਦਸਤਰਵਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡਿਗ ਬੈਠੇ ਸਭ ਕੇ ਮੁਖ ਨੀਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਜਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਡੱਲੇ ਨਰ ਦੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਡੱਲਿਆ ਲਿਆ 2 ਬੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਟੋਕਿਆ, 3 ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲੇ ਬੰਦੂਕ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਕੋਠੀ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਠੋਕਦੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ ਲਿਆ 2 ਬੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ। ਹਮਕੋ ਦੇਹੋ ਖਰੇ ਹੋਏ ਜੋਏ, 2 ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣ। ਮਾਰ ਤੁਫੰਗਨ ਪਰਖਣ ਠਾਨੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਮਾਰ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। 2 ਬੰਦੂਕਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਹੈ। ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰ। ਕੇਤਿਕ ਘਾਵ ਕਰ ਹੈ ਸਭ ਜਾਣੈ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਛੇਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੱਪਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਖਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਰ ਡੱਲੇ ਤੂਸ਼ਨ ਠਾਨੀ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਡੱਲਾ ਫਿਰ ਚੁੱਪ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੀ ਬੈਠਾ ਭਾਈ ਡੱਲਾ। ਊਚ ਗਰੀਵ ਕਰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਖਾਨੀ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਉਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਜਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਣ ਬੰਦਪ ਉੱਠ ਉੱਠ ਬਹ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਪ ਸੀ ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਧੀਰ ਸਹਿਤ ਨਹਿ ਥਿਰ ਤਾਲੇ, ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਧੀਰਜ ਸੀ, ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਨਮੁਖ ਖਲੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਨਾਂ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਆ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਾਕਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਡਰ ਟਿਕ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਕਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਭਰਾਤ ਗਮਨੇ ਚਿਤ ਚਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਬੰਧੂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਵਾ ਬਿਖੈ ਮੁਝ ਕੋ ਨ ਪਚਾਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਡੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਵਾਜ਼
ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਣ। ਜਾਹੋ ਖਰੋਗ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੇ। ਕਿਤੇ ਡੱਲਾ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਫਲਾਣਿਆ ਤੂੰ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ। ਉਹ ਡੱਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਿਸਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਮ ਚਿਤ ਜਾਨ ਤਰਾਸ ਧਰ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਜਾਣ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਸਹਿਮ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਸਭਾ ਮੈਂ ਸੋ ਥਿਰ ਭਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਖਿਆਲ ਤਿਨਹੋ ਤੇ ਟਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਜੀਆਂ ਟਾਲ ਕੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦੂਕ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਧਰ ਵੀ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਟਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਚੇ ਪਿਖ ਨ ਤੁਪਕ ਦੁਐ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਨਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਖੱਬਿਓਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦਾ ਬੱਟ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਘੋੜਾ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਗੱਜ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਾਲੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੰਦੂਕ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਨ ਬਰੂਦ ਗੋਰੀ ਜੁਗਡਾਰੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਬਰੂਦ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਬਰੂਦ ਪਾ ਲਿਆ। ਗੱਜ ਸੋ ਠੋਕ ਭਲੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ। ਤੇ ਗੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਠੋਕਦੇ ਐ ਬਰੂਦ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ 2 ਨਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਸੀ ਨਾ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾ ਕੇ ਬਰੂਦ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਦੇ ਨੇ ਗੱਜ ਨਾਲ। ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਤ੍ਰਿਤੀ ਬਚਨ ਕੋ ਬਾਹਰ ਬਖਾਨਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫੇਰ ਬੋਲੇ। ਰਹਿਓ ਨ ਕੋ ਰਾਹਕ ਤੇ ਸਥਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੱਲਿਆ ਤੇਰੇ, ਡੱਲਾ ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੈਠਾ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਿਸਦਾ। ਤਬ ਤੋਰਾ ਸੁਲਗਾਏ ਮੰਗਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੋੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲਗਾ ਕੇ ਮੰਗਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਿਸਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੱਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਖ ਲਓ, ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ ਵੇਖ ਹੁਣ, ਤੋੜਾ ਵੀ ਸੁਲਗਾ ਕੇ ਮੰਗਾ ਲਿਆ, ਬੰਦੂਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਦੁਐ ਰੰਗ ਰੇਟੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਥਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਬੇਲੇ 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 2 ਰੰਗਰੇਟੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ 2 ਰੰਗਰੇਟੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ। ਥਿਰੇ ਦੂਰ ਦੇਖੋ ਦ੍ਰਿਗ ਲਾਏ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਓ। ਨਾਮ ਦੋਹਨ ਮਹਿ ਨਹਿ ਕਹਿ ਲੀਜੈ। ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਕਾਰਤ ਇਮ ਕਹਿ ਦੀਜੈ। ਏਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਤਹਿ ਤੁਪਕ ਇਹ ਦੇਹੋ ਬਤਾਈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਏਦਾਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਪਰਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਖਣ ਹੇਤ ਘਾਵ ਕੋ ਘਾਈ। ਉਹ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਵੀ ਆ ਬੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਗਇਓ ਜੋ ਜਾਏ ਅਲਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਹਿਤ ਹੱਥ ਬੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਬੁਲਾਵੇ। ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਹਿ ਦੋਨੋਂ ਤਬ ਪਾਗ ਸੰਭਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਸੀ, ਦੁਮਾਲੇ ਝੁਲਾ ਰਹੇ ਸਨ,
ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਮਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਛੂਟ ਵੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਕੁਛ ਸਿਰ ਪਰ ਕੁਛ ਕਰ ਮਹਿਤਾਰੀ। ਦੋਵੇਂ ਸਿੰਘ ਦੁਮਾਲਾ ਬੰਨ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੀ ਕ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਕ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਫੜੀ ਹੋਈ। ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ। ਝਗੜਤ ਆਵੇ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲੇ। ਦੋਵੇਂ ਝਗੜਦੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ। ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ। ਸਭਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰ ਆਗੇ ਖਲੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਬੈਠੇ, ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਏ ਦੋਵੇਂ। ਤੁਮ ਮਹਿਤੇ ਹਮ ਏਕ ਹਕਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਮ ਦਉ ਥਿਰ ਝਗੜਾ ਡਾਰਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਉਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏਦਾਂ ਖਲੋ ਕੇ? ਕਹੈ ਜੋਰ ਕਰ ਗਿਓ ਹਕਾਰਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਨਹਿ ਇੱਕ ਕੋ ਕੀ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ। ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸਿਆਂ ਤੂੰ ਆ ਜਾਂ ਧੀਰ ਸਿਆਂ ਤੂੰ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੋ ਥਿਰ ਅਗਰ ਤੁਫੰਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਖਲੋਨਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਲਾਓ। ਤੇ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਖਲੋਨਾ, ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਖੋ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੋਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਡੱਲਿਆ ਆ ਵੇਖ, ਡੱਲਾ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪਰਖਣੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਖੋ। ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਲਾਓ ਗੋਲੀ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਲਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖਿਆ। ਏਦਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹਤ ਝਗੜਤ ਮੁਝ ਸੰਗਾ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਝਗੜਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਮੋ ਪਰ ਹੱਥ ਪਰਖੋ ਪ੍ਰਭ ਅਬੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਖੋ, ਦੂਜਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਲਾਓ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਤਬੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਡੱਲਾ ਇਨ ਸਮਬੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ ਵੇਖ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਯੋਧੇ ਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਲੜਨੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲੜੇ ਨੇ ਵਕਤੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਜੰਗ ਕਰਨ ਹਿਤ ਹਮਰੇ ਤੀਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਧੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਸੁਭਾਟ ਤੀਨ ਸਹਿ ਤੁਝ ਸੰਗ ਜੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 300 ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਭਲੀ ਬਿਦ ਹੈ ਕਿਤ ਕੋ। ਤਰਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਹੈਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਜਿਹੜੇ 300 ਸੂਰਮੇ ਤੇਰੇ ਸੀ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਪਿੱਛੇ, ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਹਿਤ ਤਨ ਕੋ ਲੋਭ ਨ ਇਨਕੇ। ਆ ਵੇਖ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ, ਆ ਵੇਖ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ, ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਈਏ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੱਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਓ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਯੋਧੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕਾਇਰ ਨਹਿ ਧੀਰਜ ਤਿਨਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਰ ਤੇ ਗੀਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਠਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਾਂ ਲਗੇ ਹਮ ਮਾਰਨ ਤਿਨਕੋ, ਭਲਿਆ ਦੱਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਥੋੜੀ ਪਰਖਣੀ ਆ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖਣੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਪਰਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਰਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਡੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ, ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਆ ਵੇਖ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਕ ਸੁਨਤ ਹਟ ਧੀਰਜ ਮਨ ਕੋ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਆ ਵੇਖ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੀਰਜ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਜਬਰਣ ਪਰ ਹੈ ਤੁਫੰਗ ਅਗਾਰੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਖਦੇ ਹੋਏ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ 7-7 ਫੁੱਟੇ ਗਿਲਜਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਡਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ। ਮਾਰਨ ਮਰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਸਬਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤਬ ਤੇਰੇ ਭਟ ਠਹਿਰ ਨਾ ਸਕੈ। ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਣਾ। ਅਪਰ ਬਿਗਾਰ ਭਾਜਬੋ ਤੱਕੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਫੌਜ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਪੈਰ ਹਟਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੀਦੇ ਡੱਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ, ਮਰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਮਰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਮੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਮੇ ਸਾਜੇ ਤੇ ਬਣਾਏ। ਆ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ। 2023 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 200 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਆਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਮੂਣਕ ਤੇ ਲਾਗੇ ਨਗਰਾ ਦਹਿਲਾ ਸਿੰਘਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੜੇ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋਪਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ, ਉਡੀਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੰਗ ਤੇ ਚੜਾਂਗੇ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਦਾਸੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸੇ ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਲੁੰਡੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਕਿ ਕਹਿ ਗੱਚ ਘਮਾਸਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨੀ ਸਨ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਸਿੰਘ ਥੱਲਿਓਂ ਲੜਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਵੀ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ, ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਜਾਣ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। 2 ਗੋਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਹੋਦੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ
ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਏਦਾਂ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਵੀਰ ਮਰਗੇਸ਼ ਨਾਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਜਾਂ ਤੀਰ ਵੱਜਦਾ, ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਭਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਵੈਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜਿਆਂ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਆ, ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਧੂ ਕੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੜੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਲਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਇੱਥੇ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਤੇ ਮਹਾਵੀਰ ਹਮ ਸੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਾਵੀਰ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਮਹਾਵੀਰ ਯੋਧੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਤੁਰਕ ਹਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਤੁਰਕ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਡੱਲੇ ਕੋ ਹੰਕਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਹੰਕਾਰ, ਡੱਲੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰਾ। ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਦਭੁਤ ਖਿਆਲ ਦੇਖ ਬਿਸਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਖਿਆਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਸਕਲ ਸਭਾ ਸੁਨ ਸੁਨ ਮੁਦ ਪਾਏ। ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸਭ ਬਹੀਰ ਆਇਓ ਮਿਲਿਓ, ਉਤਰਨ ਸਮਾ ਪਛਾਨ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੈਦਲ ਵਹੀਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਤਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ ਕਰ ਚਲੇ ਕਿਕਾਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਵਹੀਰ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੜੇ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ। ਜਦੋਂ ਵਹੀਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਪਹੁੰਚੇ ਜਬ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਆਏ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਏ। ਤਬ ਡੱਲਾ ਕਰ ਜੋਰ ਅਲਾਏ। ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਰਹੁ ਦੁਰਗ ਕੇ ਅੰਤਰ ਡੇਰਾ। ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦਾ, ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਬਿਦਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ ਕਨੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਕਰੋਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੈ ਵਹਿ ਰਹੀ ਆਛੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅਬ ਹੈ ਬੀਚ ਬਰਬੋ ਕਿਮ ਬਾਂਛੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ। ਰਣ ਕਰ ਬੇ ਕੀ ਨਾਹਿ ਨ ਆਸਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਦੇ ਨੂੰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲਿਆ ਜੰਗ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਦਮ ਲਿਆ, ਦਮਦਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ।
ਜੇ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੰਦੇ। ਲਿਖ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਰਕੇਸ਼ ਬਿਨਾਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਆ, ਆਪੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੰਗ ਲੜੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰ ਬਸਨ ਕੇ ਸਦਨ ਜ਼ਨਾਨੇ, ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਮੰਜਸ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਾਣੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ, ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਤੇਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਓਪਰੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾੜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰੀਏ। ਸੁਣ ਡੱਲੇ ਪੁਨ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਘਰ ਮਹਿ ਸਭ ਹੋਏ ਜ਼ਨਾਨੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਰ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਪਰ ਸਥਾਨ ਕਰਹਿ ਸਭ ਖਾਲੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਤਰ ਹੋ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ ਹੈ ਜਾਏ ਕਰ ਨਗਰ ਮਝਾਰੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਘਰ ਹੈ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਦਰ ਕਿਲੇ 'ਚ ਰਹੋ, ਅੰਦਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਕਰੋ। ਸਕਲ ਮਕਾਨ ਆਪ ਕੇ ਜਾਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਲਵੰਡੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਹੋਏ ਅਨੇਕ ਸੁਖਨ ਕੋ ਠਾਨੋ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਸ ਕੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਖ ਮਾਣੋ। ਪੁਨਹ ਭਲਿਓ ਹਮ ਬਾਹਰ ਭਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥਾਂ ਖੁੱਲਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਪੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਡੇਰਾ ਕਰਹਿ ਨਿਕਟ ਹੀ ਕਿਲੇ, ਔਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇਰੋ ਭਾਓ ਭਲੇ ਲੱਖ ਪਾਇਓ, ਡੱਲਿਆ ਤੇਰਾ ਭਾਓ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਤਰ ਤਿਮ ਬਾਹਰ ਪਾਇਓ, ਤੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਉਦਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡੱਲੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਡੱਲੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਮ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨਸ ਡੇਰਾ, ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੈ ਕਰੇ ਅਜਕ ਦੁਰਗ ਕੇ ਨੇਰਾ, ਔਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਕੰਧ ਨਿਕਟ ਹੈ ਬ੍ਰਿੰਦ ਲਗਾਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਸਨ ਫੌਜਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿੱਲੇ ਗੱਡ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੰਬੂ ਤਾਨ ਦੀਨ ਤਿਸ ਥਾਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੰਬੂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲਾ ਲਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੰਬੂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਫਰਕ ਤੇ ਸਿੰਘ ਥੇਰੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਡੇਰੇ ਕਰ ਲਏ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਾ ਉਤਰ ਪਰੇ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਘੋੜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਦਿਨ ਤੇ ਪਰੇ ਪਰੇ ਬੈਰਾਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾੜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਤਰੇ ਪੈਦਲ ਯਾਰੇ ਸਵਾਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਤੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਰਾੜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਰ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਆਛੀ ਰੀਤ ਲਗਾਏ ਸਡੇਰੇ, ਇਦਾਂ ਬੜੇ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਸਭ ਨੇ ਤਾਣ ਲਿਆ, ਲਾ ਲਿਆ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਛ ਰੱਛ ਤੇ ਵਡੇਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਬਹੁ ਬਾਰ ਦੇਗ ਕਰ ਅੰਤਰ। ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਲੇ 'ਚ। ਤੂਰ ਨਹੀਂ ਬਰਤਾਏ ਨਿਰੰਤਰ। ਔਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਸਭ ਬੈਰਾੜ ਰੋਜ਼ ਕੋ ਪਾਵ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾੜ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਰਸਤ ਬਸਦਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੋ ਭੋਜਨ ਆਪ ਬਣਾਵਹਿ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾੜ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਰਾੜ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਸਤ ਬਸਤ ਵੱਖਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਸਭ ਦੇਗ ਆਹਾਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਰਾੜ ਵੀ ਸਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਅਚਵਨ ਕਰ ਹੈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਏ ਦੁਰਗ ਕੇ ਅੰਤਰ ਖਾਏ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਸਭ ਕੋ ਥਾਲ ਵਹਿ ਰਹੀ ਲਿਆਏ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੈ, ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਡੱਲੇ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਛਕਣ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਥਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਡੱਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਥਾਲ 'ਚ ਭੋਜਨ ਪਾ ਕੇ ਸਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ। ਔਰ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਸੌਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਾਤ ਅਰੁਨਾਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਰਹਿ ਰਬਾਬੀ ਕੀਰਤਨ ਗਾਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਬਾਬੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਅਨੇਕ। ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਆਏ ਸੋ ਦਰਸੈ ਜਲਦ ਵਿਵੇਕ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਇਆਲੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਸੁੰਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਪੜਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਇਧਰ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਤਰ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੋ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੁਧ ਏਵੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਕਿਤ ਕਿਤ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮ੍ਰਿਤ ਭੇ ਲਹਿ ਕੇ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੱਕ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣੇ,
ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੋੜਾ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਨੇ, ਫੱਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕਦਮ ਧੂ ਪਈ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਤਸ਼ਲਿਆ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਵਰਣਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਤਸ਼ਲਿਆ ਰਸ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ 9 ਰਸ ਹੁੰਦੇ, 9 ਰਸਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਸ ਵਾਤਸ਼ਲਿਆ ਰਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਸਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਵਿਤਾ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਤਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਸ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬੀਰ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਬੀਰ ਰਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬੀਭਤਸ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਬੀਭਤਸ ਰਸ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਭਿਆਨਕ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲੇ, ਜੇ ਹਾਸ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਵਾਤਸ਼ਲਿਆ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੇਬਲ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਕਰਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 6 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 400 ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਅਲੌਕਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 6 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਔਰ 21 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੈ
पार ब्रह्म अपनासी अगनास पूरन है सर्वमय सुख पंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक गोविंद हे गुण निधान जाके सदा हे विवेक अपरंपर हर हरे है पी होवन हार हे संत कै सदा संग धारा आधार हे ठाकुर हो दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान राखो हिया परो आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल एक अखर हर मन बस्त नानक हो तनहार वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार जो शरदा कर सेवंदे गुर पार उतारन हार वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार जो शरदा कर सेवंदे गुर पार उतारन हार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।